بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، قلم چل رہا ہے، بدن تندرست ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ اس دنیا میں لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر وہیں ٹھوکر انسان کے سیدھے دل پر لگتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ اپنے رزق کی خود حفاظت کرو ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو بے پھل درخت کو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ تمہیں بند ہی کیوں نہ دکھائی دے رہا ہو۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اس طرح تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام لینے سے غافل کر دیتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ صبر رکھو کیونکہ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی رب ہے لیکن میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اس دنیا میں صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس پر حکمرانی کرنا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے اور وہیں نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، کیونکہ یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اس دنیا میں حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسے ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اچھے ضرور بنیے مگر اسے ثابت کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ ان سبھی کے پیچھے بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ وہ مرد بنو جسے عورت چاہے، نہ کہ وہ جسے عورت چاہیے۔
हमारे यहाँ जितनी इज्जत मरे हुए लोगों को की जाती है, अगर उससे आधी इज्जत भी जिंदा की जाती तो ये दुनिया जन्नत होती। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनते रहो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। इस दुनिया में बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। अपनी अकल का बेहतरीन इस्तेमाल सब्र और आजिज़ी है। बात करने के दो ही अंदाज होना चाहिए, तमीज से की जाए और दलील से की जाए, वरना बकवास तो कोई भी कर लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रास्ते से दरिया पार किया, फिरौन उसी रास्ते पर गर्क हो गया। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि रास्ता नहीं बल्कि रहबर बचाता है। अपने बच्चों के लिए आला मसाइल कायम करिए, उनको देने की आदत डालिए, मांगने और छिपाने की नहीं। हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हों। अल्फाज चाबियों के मानिंद हैं, क्योंकि उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। बुज़दिल डरकर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डरकर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। आप सिर्फ उस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, बदतर बनाने के लिए नहीं। जिसमें जितनी ज्यादा हया होती है उसमें अदब भी उतना ज्यादा होता है। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। इबादत जरूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं होता, लेकिन उनमें जो चीजें फर्क करवाती हैं वो है खौफ खुदा। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। तौबा रूह का गुस्ल है, इसलिए जितनी बार करोगे रूह में उतना ही निखार आएगा। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए। अरबी कहावत है, कव्वे को रहनुमा बनाओगे तो वो कुत्तों के पास ही पहुंचाएगा। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आजारी माफ नहीं होती। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझो, क्योंकि जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल ही गिरोगे। किसी को जलील करने से पहले खुद को जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। बेशक लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, और अल्लाह रहीम है इसलिए हमेशा साथ रहता है। इस दुनिया में जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। इमाम अली ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है, बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। इंसान को अच्छी नीयत पर वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर नहीं मिलता, क्योंकि नीयत में दिखावा नहीं होता। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बस जबानों की जबान बंद करता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है।
जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हीं ही लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। इस दुनिया में हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसान के दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं। जब भी लगती हैं, या तो किसी की असलियत दिखाती हैं या कुछ नया सिखा देती हैं। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है, फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। तन्हाई में गुनाहों से बचो, क्योंकि उसका गवाह खुद अल्लाह ताला होता है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दुखों के बगैर। तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सीखिए, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और वहीं जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। मतलबी रिश्ते कोयले के मानिंद होते हैं, क्योंकि जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब वो ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। रब कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र भी मत करना। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है और उसे नर्म रखा है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। किसी ने दुर्वेश से पूछा कि दुनिया में सब दुखी क्यों हैं, तो दुर्वेश ने हंसकर जवाब दिया कि खुशियां तो सबके पास हैं, लेकिन गम इस बात का है कि एक की खुशी दूसरे के लिए दर्द बन जाती है। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द बार बार चेहरा छिपाने के लिए नकाब की जरूरत पड़ती। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। अल्लाह से उस कद्र करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन उनमें से बुनियादी चीजें यह हैं कि इंसान से तवक्कुआत कम से कम रखें और सिर्फ अपने अल्लाह से तवक्कुल रखी जाए। दुनिया में सबसे खतरनाक और बुज़दिल इंसान वो है जो आपके पीछे आपकी बुराई करता है और आपके सामने आपकी अच्छाई करता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते, क्योंकि ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ अमीर सच्चे और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों के मानिंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठा हो जाएं तो आग लगा देते हैं। इस दुनिया में सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ का साथ खड़ा हो। किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियां कम पड़ जाती हैं, और वहीं किसी को खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है ये वक्त बताता है। इस दुनिया में जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो, उनमें नुक्स नहीं तलाश किया करते। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो,
کیونکہ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اس دنیا میں علم اپنی غلطی مان لیتا ہے اور جہالت نہیں مانتی۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے کیونکہ جھوٹ اپنے آپ ہی پھیل جاتا ہے۔ غریبوں کا حج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتا، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زلزلے سے جس طرح گھبرا کر لوگ اپنے دفتروں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کو سن کر بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں تو یہ زلزلے ہی نہیں آئیں گے۔ سننے والے سن کر، دیکھنے والے دیکھ کر اور سہنے والے سہ کر جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا، جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتی ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں سے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ نیت کی حد تک بھلائی چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ انسان کو اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، لیکن شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اس دنیا میں مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ آخرت کی تیاری کرتے رہیں، قیامت کا مناظرہ کچھ یوں ہوگا۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا اور وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اور وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کا مکر اور فریب کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان لرز جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی جھٹکے سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، سمندر بھڑک اٹھے گا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یا اللہ، تجھ سے دعا ہے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ آمین۔